have 1 or 2 high speed counter inputs and pulse output will be high speed. So high speed input, why it is required? Why PLC cannot count high speed inputs? ఇప్పుడు ఇట్లా బైక్ వెళ్తుంది, బైక్ నువ్వు ఆ ముందు వీల్ తిరుగుతుందా, దానికి ఒక సెన్సార్ పెడుతున్నావు, ఎనీ టైమ్స్ వీలు కట్ అవుతుంది అని సెన్సార్ మీద అది హై స్పీడ్ వెళ్ళినప్పుడు కౌంట్ చేయలేదు. వై ద సిపియూస్ లిమిటెడ్ అంటే వై సిపియూస్ లిమిటెడ్ పిఎల్సి సిపియూస్ it is already doing some functions like scanning input, executing logic, and so it is already doing a function. So this scanning input, when it scans one time, it has to execute logic, then view output, then again it has to scan. So it is in a cyclic, there is a time interval and everything to repeat the action. So it is limited by its function. So we give high speed counter input which has a separate CPU only for counting. So it will repeat, it will give a register value for how many times the pulse has been switched on off in every scan. We are using a register. We are using a dedicated counter only to count the input signals, which will report in every scan. Which will also reduce burden in PLC. Burden on main CPU, and it reports the value number of pulses on off in every cycle. And 10 times on and చెప్తా ఒకసారి అడుగు దీన్ని నేను ఓన్లీ కౌంటింగ్ కోసం పెట్టాను, ఆయన ఓన్లీ కౌంట్ చేస్తుంటాడు, నేనేమో వేరే పని అన్నీ చేస్తాను, నువ్వేంటి లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఎన్ని వచ్చినాయి పల్సెస్ అని అడుగుతాను. సరే ఇప్పటిదాకా 60 వచ్చినాయి, మళ్ళీ ఒక సైకిల్ వెళ్తాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్ అడుగుతాను, ఇప్పటివరకు 100 వచ్చినాయి అంటాడు. ఆయన ఓన్లీ కౌంటింగ్ కాబట్టి ఎవ్రీ పల్స్ యూ విల్ గెట్. I cannot get because when I am doing this work that may miss because it is high speed. So atla PLC functions lo hardware lo what importance high speed counter does. High speed counter input, how it works, what applications are made with high speed counter, and encoder you should know about this program when you connect, because encoder will give 500 pulses per rotation or 1000 pulses per rotation. ఒక రౌండ్ ఇస్తే 500 pulses. Encoder అంటే lines, there is a transmitter and receiver. In between on a disk there are lines. Okay, when the disk is rotating, light transmitter, receiver ఉంది. అయితే అది లైట్కి ఎన్నిసార్లు ఈ లైన్ దగ్గర లైట్ ఆగిపోతుంది కదా, లైన్స్ ఉంటాయి. స్కేల్ ఎట్లా ఉంటుంది, స్కేల్నే ఒక డిస్క్ కట్ చేస్తే ఆ లైన్స్ డిస్క్ మీద ఎన్ని ఉంటే అన్ని పల్సెస్ వస్తాయి. 500 ఉన్నాయి అనుకో, ఒక్క రౌండ్ తిప్పితే 500 పల్సెస్ వస్తాయి, 500 ఆన్ ఆఫ్స్ వస్తాయి. 500 ఆన్ ఆఫ్స్ ఒక రౌండ్ ఫాస్ట్ చెప్పినప్పుడు పిఎల్సీ కౌంట్ చేయలేదు. సో యూ షుడ్ ప్రోగ్రామ్ హై స్పీడ్ కౌంటర్. హౌ టు by switching this one, we are making from 0 to 440 volts. Okay. So अपने को कितना स्विच करना, कितना ऑन ऑफ करना, उससे वोल्टेज होता है. इसका वेवफॉर्म क्या है? PWM कंट्रोल, PWM स्विचिंग कंट्रोल, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. अभी एक पल्स है, इसका विड्थ है. ओके, दूसरा पल्स है, इसका ज्यादा विड्थ है. किसमें ज्यादा वोल्टेज रहता है? बिकॉज वो विड्थ के हिसाब से वो टाइम में in that interval it is having more width, so it will have. So in this voltage is controlled by pulse width modulation, and also frequency is controlled with the same waveform, pulse width modulation. जितना आपका width है, जितना switching है, उसके ऊपर frequency depend होता है. So you study what is PWM control, how it works, and this is by switching only switching this IC package you have control over voltage and frequency also. సాయిరామ్. సో సాయిరామ్, నువ్వు ఇప్పుడు టైమర్ లాజిక్ నీకు అర్థమైంది, కౌంటర్ లాజిక్ అర్థమైంది, రిజిస్టర్స్ అర్థమైంది, దాని తర్వాత ఎట్లా. ఓకే, సో వీ మేడ్ ఏ లాజిక్ ఫర్ టైమర్ ఆపరేషన్ with
compare blocks. For different times we are operating different M bits. ఓకే, ఇది ఏంటంటే గ్రూప్ సీక్వెన్స్ మోటార్లో మనము డిఫరెంట్ మోటార్స్ని ఒకటే టైమర్ వాడి పైన ఉందా టైమర్, ఇది M1 M2 M3 M5 M7 ఇవన్నీ మోటార్లు అనుకుంటాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మనం టైమర్ వాడాం భయ్యా, మనం ఇంతకుముందు టైమర్ వాడి ఒక అవుట్పుట్ ఆన్ చేస్తాం. ఓకే, అయితే మనం ఇంతకుముందు టైమర్ వాడి అవుట్పుట్స్ KM1 కాంట్రాక్టర్ ఆన్ చేస్తాం కదా ఇంతకుముందు టైమర్ వాడి. ఒక్కొక్క కాంట్రాక్టర్కి ఒక్కొక్క టైమర్ వాడి అవునా వింటున్నాం. ఇంతకుముందు మనం KM కాంట్రాక్టర్కి ఒక టైమర్ వాడాం, KM2కి ఇంకో టైమర్ వాడి, KM3కి ఇంకో టైమర్ వాడి. ఇక్కడ ఒకటే టైమర్ వాడతాం, అన్నిటికీ డిఫరెంట్ టైమ్స్ లా ఆన్ చేయాలి. ఆ లాజిక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఒకటే టైమర్ యూజ్ చేసి మోటార్ బాగా ఆన్ చేస్తాం. ఒకటే టైమర్ వాడి ఎన్ని మోటార్స్ వేరే అప్ సైడ్ M1 M2 M3 M4 9 ఆన్. నెక్స్ట్ డౌన్ సైడ్ ఇప్పుడు X0 అని X0 అని కాదు ఒక నిమిషం. దీంట్లో ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చే టైం D30లో 75 అని లైన్ D30 80 90 అరే దాన్ని తీసుకున్నా మళ్ళీ చూపేనా కరెక్ట్ స్టెప్ స్టెప్ చూపి ओके रेशो का अभी भैया अपन टाइम वैल्यूज डाल दिए, अभी वो ऑन करना देखो ఇగో అఖిల్ రెడ్డి ఆయన ఆన్ చేస్తాడు. లాజిక్ అర్థం చేసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఆన్ ఒక నిమిషం ఆన్ కरो X0. एक बार स्टडी करो क्या क्या हो रहा है. के वैल्यू अप टू 100 ఒకటే సార్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేయి. X0 కంటిన్యూ ఆన్ ఆఫ్ చేసేప్పుడు చెప్తా. ఒక్కసారి ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నువ్వు ఒకసారి ఇప్పుడు అవి రీసెట్ కావాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? అది T1 ఉందా? T1 తోటి M1 రీసెట్ తీసుకున్నాం. అన్ని పవర్ కట్ అయితే ఒకసారి రీసెట్ M30 తీసుకోలేదు సార్, రీసెట్ M10 తీసుకున్నాం. రీసెట్ M1 కండి M1 తోటి మీకు అన్ని ఆఫ్ అయితే స్టాప్ అయిపోతున్నాయి కదా మీకు అన్ని. M1 తో M1 అయినప్పుడు ఇన్పుట్ పవర్ కట్ చేస్తాం. NC తీసుకున్నాం కదండి, ఒట్టి ఎన్నో రీసెట్ చేయడానికి తీసుకున్నాం మనం. ఎన్నో క్లోజ్ అయిపోయి సర్క్యూట్, అది క్లోజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అంతా ఫ్లో అవుతుంది కదా,
అది ఫ్లో అయ్యి డెడ్ వర్క్ వస్తుంది కదా, డెడ్ వర్క్ వచ్చినప్పుడు M10 ఆన్ అయితే మనకి ఆఫ్ అయితే మనం ఏం చేసినాం ఇప్పుడు ఇది ప్యాడ్లు పెట్టుకున్నాం, ప్యాడ్లు ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకో. అయితే నువ్వు అది T1 టైమర్ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఇది ఆఫ్ చేసేసినాం. ఫస్ట్ T1 టైమర్ ఆన్ అయినప్పుడు మొత్తం అన్ని అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం అంతే. అది కరెక్ట్. T1 టైమర్ 10 seconds అయిన తర్వాత ఆన్ అవుతుంది కదా. ఆన్ అయినప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు, అన్ని ఫస్ట్ బిలో 10 seconds you are switching on many motors. That is true. After 10 seconds you are switching off all motors. అంతే, అన్ని ఆఫ్ అయిపోయినాయి ఒకటే సార్. అది నువ్వు అట్లా ప్రోగ్రామ్ లో అట్లా ఇచ్చావు. T1 తర్వాత అన్ని ఎన్సీలు తీసుకున్నావు అంటే అన్ని ఆఫ్ అయిపోతాయి 10 seconds తర్వాత. రీసెట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. M30 ఇప్పుడు ప్యానల్ ఎందుకు తీసుకున్నావు అంటే T1 ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు, టైమర్ నువ్వు స్టార్ట్ చేసుకుని వస్తుంది. ఇది స్టార్ట్ చేయకుండా నువ్వు నొక్కుతావు, రీసెట్ నొక్కగానే ఎంఆర్ వచ్చి ఎవరైనా ఆన్ ఉండగానే ఆఫ్ అయిపోతాయి మధ్యలో. T1 is doing reset, switching off all motors. Your parallel is doing with M30. దానికి సేమ్ కండిషన్ M30 తోటి నువ్వు బయటింగ్ చేస్తావు, నువ్వు నొక్కుతావు. డమ్మీ ఓన్లీ మనం HML లో రీసెట్ కొడతాం. ఏమైనా హ్యాంగ్ అయి ఉంటే అన్ని పోవడానికి M30 ఆన్ అవుతా ఆఫ్ చేస్తాం. సో M30 is రీసెట్ సాఫ్ట్వేర్. ఇది ఈ M10 రీసెట్ అయింది కదా, దీన్ని ఎప్పుడు రీసెట్ చేస్తాం? ఆ రీసెట్ తోటి మళ్ళీ రీసెట్. ఇదేమో